व्यूअर्स वेलकम बैक टू प्रोग्राम। सो हुण आपां गलबात करन जा रहे हैं कि किस तरह पाकिस्तान ने भारत ते दोष लगाया है कि भारत पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी नूं बढ़ावा दे रहा है। भावें भारत वालों इन्हां दोषां नूं नकारिया गया है, पर पाकिस्तान वालों लगाया गया ये दोष बिल्कुल दुरुस्त है। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं और नाल ही गुरबाणी विचारां दी सांझ भी तुहाडे नाल पाई जाएगी। सो असीं चाहांगे कि तुसां नाल इसी तरह ही बने रहना। देखण सुनी तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो, सानू लगता है कि भी असी तो लंबे समय तो ये कहते रहे कि भी पाकिस्तान अपनी एग्रैसिवनैस दिखाए डिप्लोमेसी कि एक पासे भारत ने किवें 70विਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਗਨਿੰਗ 'ਚ ਲੇਟ 60 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਰਾਹ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਮਸ਼ਰਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। अच्छा ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਹੋਏ ਜਾਂ ਵਿਦਨ ਮੇਨਲੈਂਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਯਾਦਵ ਕਾਬੂ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਔਰ ਈਰਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਔਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਕੌਂਸੂਲੇਟ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਵਾਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਆ ਔਰ ਵਿਦਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਕਿਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉਸਾਮਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਲੇਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੁੰਬਈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ इंटरनेशनल लिस्ट च पाओ, एपिटॉम ऑफ टैररिज्म, इधर उधर ये वो। सो मैं हमेशा ही असी इस प्लेटफॉर्म तो कहा कि भी ये गल तो नैपोलियन ने बड़े पहला दी कही हुई है कि बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस इज अटैक। बिल्कुल कि भी अटैक। और इत्थे तो कोई डिफेंस वाली गल नहीं, इत्थे तो तुसी विक्टिम हो। नज़र आ रहा है भी इंडिया दी जिहड़ी मेजोरिटी कम्युनिटी है हिंदू तवियां दी, उन्होंने पाकिस्तान नूं कदे तस्लीम ही नहीं किया। और 47 तो लैके जो उन्होंने नीतियां ने वो कमजोर करन दियां रहियां। ये मुंह में राम राम बगल में छुरी, ये नीति अपनाते रहे ने। पर असी देख रहे हैं कि भी उसका झलकारा जो इमरान खान और ने पिछले साल UN सिक्योरिटी UN जनरल असैंबली तकरीर की, उन्होंने जिवें एक्सपोज किया मोदी रजीम नूं नाजीज़म दे नाल खोल के तशबीह दे के। फिर उन्होंने जड़ियां इन्हां दियां एक तो बाद एक नीतियां ने कि किवें माइनॉरिटीज़ की परसिक्यूशन करते हैं, उहदे च उन्होंने मुसलमाना ईसाइयां दे नाल सिखां दा जिक्र भी किया। और हुण जदों कि 2 दिन पहला पाकिस्तान दे फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने सीधे तौर पर यह गल कही कि इंडिया जिहड़ा पाकिस्तान दे अंदर टैररिज्म नूं जिहड़ा वो वधावा दे रहा है और साडे कोल इहदे सबूत ने। और असी इस गल नूं हुण असी टिक के नहीं बैठांगे और ये जिहड़े ने पाकिस्तान दे विच गड़बड़ करवाउणा चाहुंदे ने। और इस तो पहला भी इमरान खान होरां ने एक दो बार इस इशू दे उत्ते ट्वीट करके उन्होंने कहा कि भाई ये जिहड़ी कार्रवाई जिवें पिछे कराची दी सी दहशतगर्दी की घटना कि भाई ये इंडिया का काम है। तो मैं समझदा भी पहला तो ये वेलकम मूव है। बाकी तो ठीक है, इंडिया ने तो चीकना है क्योंकि हुण तक उन्होंने लगता सी भी असी रौला इन्ना क पा दिता है कि इन्हों को कोई चॉइस नहीं है। हुण जिहड़ी पाकिस्तान की टाइमिंग भी है इस वेले, क्योंकि इत्थे भी एडमिनिस्ट्रेशन चेंज होया है और दूसरा पार्ट क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 15 मैंबर होंदे ने टोटल, 5 वीटो विल्डिंग मैंबर ने, 10 रोटेटिंग मैंबरस ने। इंडिया ऑलरेडी इलैक्ट हो चुका है और जनवरी के महीने तो इंडिया की टर्म शुरू होनी है। सो इत्थे जिहड़े गांधी ते विवेकानंद दे चेले बन के बैठे हुंदे ने, पीस पीस कर रहे हुंदे ने, ये सारा जिहड़ा इन्हां नूं पाकिस्तान जे इस पिच दे उत्ते जिते गल शुरू कीती है, आई होप कि ये पिच कायम रहनी चाहिए है। ते घट्टो घट दुनिया नूं ये तां जरूर समझ आनी शुरू हुई है भी ये किस किस्म दा इन्हां दा रजीम है। और हुण ट्रंप जिहड़ा कि ब्लाइंड सपोर्टर बन के इन्हां दी शील्ड भी बनया होया सी ते ये उहदी सॉर्ड भी बने हुए सी। ਇਹਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਜਾਂ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਦੀ ਜੋੜੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੂੰਹੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢੇਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵਟ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਪੂਲਰ ਲੀਡਰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਸੋ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਲਾਈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦਿੱਤੀ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੰਟੀਨਿਊਜ਼ ਟੂ ਰੇਜ਼ ਟੈਰਰ ਚਾਰजेस ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਹੈਜ਼ ਮਿਸਚੀਵੀਅਸਲੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਡ ਇਟਸੈਲਫ ਐਜ਼ ਅ ਵਿਕਟਮ ਆਫ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਖੁਦ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੀਨ ਬਣ ਕੇ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਕਟਮ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਨਫਿਲਟ੍ਰੇਟਰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਇਹ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 5-6 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 5-6 ਸੋਲਜਰ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੇਂਜਿੰਗ ਟੈਕ ਅਲੋਂਗ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ, BSF ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯੂਜ਼ ਹਾਈ ਕੈਲੀਬਰ ਵੈਪਨਸ that left 5 soldiers dead, say officials। और ਇਹਦੇ ਚ ਅੱਗੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ it was intense shelling, many civilians were killed। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ sources said both the army and the BSF were taken by surprise by the caliber and range of artillery used in Kupwara, ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਐਂਡ ਬਾਂਦੀਪੁਰਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ। ਇਹ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਅਭਿਨੰਦਨ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਗ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੁਚਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ੇਖਰ ਗੁਪਤਾ ਕੱਟ ਦਾ ਕਲਟਰ, ਤੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਬਾਲਾਕੋਟ ਸੀ ਲਿਮਿਟਿਡ ਸਕਸੈਸ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਸੀ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਐਕਨੋਲਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡੌਗ ਫਾਈਟ ਹੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਮੱਚ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਵੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਾਏ ਕਰੀਏ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਰਫੇਲ ਦੀ ਡੀਲ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਤੇ ਪੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮਿੰਟ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੌਗ ਫਾਈਟ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਈਵਨ ਗਰਾਊਂਡ ਫਾਈਟ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕੈਲੀਬਰ ਔਰ ਰੇਂਜ ਆਰਟਿਲਰੀ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਵਰ ਟੇਕਨ ਬਾਈ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਮਿਲਣਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਹਿਊਮਿਲੇਸ਼ਨ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਹੋਰ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਕੱਢਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੰਡੀਆ ਡਿਸਮਿਸਿਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਾਰਜ ਔਨ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਐਜ਼ ਫਿਗਮੈਂਟ ਆਫ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ, ਔਰ ਵੈਸੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ India summons Pak charged affairs over ceasefire violations along LOC। ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਤੀਸਰੀ ਇਵੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 5-6 ਟੈਰਰਿਸਟ ਨੇਮ ਕੀਤੇ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਲ ਕਾਇਦਾ ਹੋਏ ਔਰ ਡੈਸ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਈਸਿਸ ਹੈ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੇਸਿਸ ਨੇ। ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਕਾਬਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਗਰੈਸਿਵ ਸਟੈਂਸ ਲਿਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ। 2 ਸ਼ਲੋਕ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣੇ ਨੇ, 88 ਨੰਬਰ ਔਰ 99 ਨੰਬਰ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਕਬੀਰ ਮਾਰੀ ਮਰੋਂ ਕੁਸੰਗ ਕੀ, ਕੇਲੇ ਨਿਕਟ ਜੋ ਬੇਰ, ਉਹ ਝੂਲੇ ਉਹ ਚੀਰੀਐ, ਸਾਕਤ ਸੰਗ ਨਾ ਹੀਰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਬਾਈ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਹੀ ਕੀਪਸ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਜਜਮੈਂਟਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਫਾਊਂਡ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਗਵਾਂਢੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਆਏ ਅਕਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਸਾਥ ਚੋਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ
ਕਿ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ। ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਚ ਨੇ, ਹੇ ਰੱਬ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਾ, ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ, ਮਿਲੀਏ, ਬੈਠੀਏ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ। ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਥ ਹੈ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਏ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਬਣ ਆਏ। ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦੇ ਚ ਕੇਲੇ ਔਰ ਬੇਰ ਦਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਜੇ ਕੇਲਿਆਂ ਦਾ ਬੂਟਾ ਬੇਰੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਬੇਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਬੇਰ ਦੇ ਕੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਰ ਮਿੱਠਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਤੱਕ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਝੂਲਦੀ ਹੈ ਕੇਲਿਆਂ ਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਹੁਣ ਦਰਖਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਓਕੇਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਕੇਲਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਵੱਡੇ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ, ਮੁੱਢ ਜੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਗੇਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੇਲਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਸੋ ਕੇਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਆ ਉਹ ਝੂਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕੇਲੇ ਪੂਰੇ ਗੁੱਛਿਆਂ ਤੇ ਗੁੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਜੇ ਉਹਦੇ ਬੇਰ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਝੂਲੇਗੀ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਲਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰੋਵ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੰਡੇ ਉਹਦੇ ਚ ਵੱਜਣਗੇ ਕੇਲਿਆਂ ਚ, ਕੇਲੇ ਹੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਬੇਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਨਾ। ਸੋ ਇਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਬੀਰ ਮਾਰੀ ਮਰੋਂ ਕੁਸੰਗ ਕੀ, ਕੇਲੇ ਨਿਕਟ ਜੋ ਬੇਰ। ਕਿ ਜੇ ਬੇਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬੇਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੇਲੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਸੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਲਈ, ਕੁਸੰਗ ਹੈ ਮਾੜੀ ਸੇ ਕੱਕਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਪੂਤਰ ਕੁਸੰਗ ਉਹ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਕੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਰ ਹੈ ਤੇ ਬੇਰ ਦਾ ਫਿਰ ਰੱਬ ਹੀ ਰੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਝੂਲਾ ਉਹ ਚੀਰੀ ਹੈ ਸਾਕਤ ਸੰਗ ਨਾ ਹੇਰ। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਝੁਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਚੀਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕੰਡਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਕਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨੇ ਔਰ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਾਕਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਹੇਰ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਤੱਕ। ਜਿਵੇਂ ਕੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਫਰਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੇਰੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਇਵੇਂ ਜੇ ਸਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਫੇਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨਾ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਸਮਝ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੂਕ ਕੂਕ ਕੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂ ਅਰਦਾਸ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਸਤਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਗਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸੋਚ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਧ ਹੈ ਝੂਠ ਦੀ ਹੈ, ਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਅਨਾਹ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿੰਦਿਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਤੋਂ ਬੈਕ ਜਦੋਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵਾਪਸ, ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦੂਜੇ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ, ਨਿੰਦਿਆ ਉਹ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਨਿੰਦਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਢੋਂਗੀ ਹੈ, ਪਖੰਡੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਢੋਂਗੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਖੰਡੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਈਵਨ ਜੀਸਸ ਨੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੂਇਸ਼ ਟੈਂਪਲ ਜੁੜਾਤੇ ਟੇਬਲ ਕੇ ਵੀ ਸਭ ਕਰਪਟ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿਪੋਕਰੇਟ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਫਰਾਡੀਏ ਹੋ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੈ ਟੇਬਲ ਸੁੱਟਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰਕਾਰਨਾ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਪੰਡਤ ਜਾਂ ਕਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਜੋਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਲਈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ
ਤੁਰੇ ਰਹੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਸੋ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਆਪੇ ਭੁਗਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਢੋਂਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਖੰਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਔਰ ਨਿੰਦਿਆ ਲਈ ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਿਲੰਡਰ, ਜੀ, ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਮਖਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਈਰਖਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਘੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੋਤੜੇ ਫੋਲੋ ਜਿਹੜੇ ਪੋਤੜੇ ਉਹਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰੋ। ਇਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦਰਾਣੀਆਂ ਜਠਾਣੀਆਂ, ਸੱਸਾਂ ਨੂੰਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਮੁੜ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੁਗਲੀ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੰਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਗਲੀ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਦੱਸੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਸਹੇਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਭਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਹਾਨੀ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਔਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਬੀਰ ਭਾਰ ਪਰਾਈ ਸਿਰ ਚਲੈ, ਚਲਿਓ ਚਾਹੇ ਬਾਟ, ਆਪਣੇ ਭਾਰੈ ਨਾ ਡਰੈ, ਆਗੇ ਔਕਟ ਘਾਟ। ਅੱਛਾ, ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਭਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿੰਦੋ ਨਿੰਦੋ ਮੋਕੋ ਲੋਗ ਨਿੰਦੋ, ਨਿੰਦਾ ਜਨ ਕੋ ਖਰੀ ਪਿਆਰੀ, ਨਿੰਦਾ ਬਾਪ ਨਿੰਦਾ ਮਹਿਤਾਰੀ, ਨਿੰਦਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬੈਕੁੰਠ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਫਕੀਰਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਕੀਰ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਹ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਣ ਹੀ ਭਰਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰਾਂ, ਫਰੀਦਾ ਕਾਲੇ ਮੈਂਡੇ ਕੱਪੜੇ, ਕਾਲਾ ਮੈਂਡਾ ਵੇਸ, ਗੁਣ ਹੀ ਭਰਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰਾਂ, ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਦਰਵੇਸ਼, ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਅਨਾਜ ਆ ਹਉਮੈ ਹੈ ਉਹ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਔਰ ਬਾਪ ਹੈ, ਇਹੀ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਭਾਰ ਪਰਾਈ ਸਿਰ ਚਲੈ, ਇਹ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਲਿਓ ਚਾਹੇ ਬਾਟ। ਤੂੰ ਫਿਰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਗਲਤਾਨ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਭਾਰੇ ਨਾ ਡਰਿਆ, ਆਗਿਆ ਔਕਟ ਘਾਟ, ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਦੇਖ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਆਪਣੇ ਭਾਰ ਤੋਂ ਡਰ ਜੋ ਤੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਦ ਘਾਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਔਖਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਿਨ ਸੱਚ ਪੱਲੇ ਹੋਏ, ਕਿ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਮਕਸੂਦ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਈਰਖਾ ਅਨਾ ਹਸਦ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸ ਜਾਂਦੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਐਮੀ ਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦੋ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।